Okay, since we have completed the theory part of the chapter moving charges and magnetism completely, now we'll do a little bit numerical questions which has been asked in NEET JEE question papers. Okay, we'll deal with some of the very important questions to understand the theory section also completely. But as you know, we are having time limit, so other questions I'll be sending it as a homework. So please do it so that we will be thorough with both NEET as well as CBSE board section. Right. Let's move on to the first question. You are having an arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to the plane of paper carrying same current. That is, they are having three straight wires and they are perpendicular to the paper, means it is into, right, current along the same direction. Magnitude of the force per unit length on the middle wire B. That is, so guys, I have not drawn the questions figure. I will draw now. You just understand the first sentence. You are having what? You are having three wires and these wires are parallel and they are perpendicular to the plane, means it is into. And suppose these plane or these wires are arranged in such a way that I will draw the figure now like this. Say into means I'm going to say, okay, this is C and this is A. So this is A wire, B, C, into, like this. Okay, clear? Right. And each of the wire are at a distance d from each other. It is mentioned in the figure. Clear? Right. Now you are asked what is the magnitude of force per unit length on B. F by L at B due to A as well as C. Right. Now I have not given the options in the questions. We will find the straight away answer. Right. So see guys, it is like this. Three wires are kept like this. This is one wire. This is the second wire, like this. Right. Similarly, there is a third wire. So it is actually two wires are parallel. The third wire is also, and they are parallel to each other like this. So when there are two parallel wires, there is a force per unit length between them is, remember, it is F is equal to mu 0 I1 I2 L divided by 2 pi R or 2 pi D. It was the equation. So what is force per unit length? It will be, or F by L will be mu 0 I1 I2 divided by 2 pi D. Remember this equation? Right. Now we have to find the direction. See, in the question it has been mentioned that all the conductor is having current in the same direction, and we know that same direction current carrying conductors are having a force of attraction. So between B and C there is a force of attraction. Say it is pulling, right? Which one? C is pulling B. Similarly A is pulling B. Similarly, B will be also pulling, right? Attraction, like this. Since we are only considering the action of C on B and A on B, we'll see C is pulling A towards itself. Similarly, A is also pulling B towards itself. Right. Now, same current means both the currents between B and C will be I into I divided by 2 pi D, right? Clear? F by L, let's write it. That is F at B due to C is equal to that per unit length is equal to mu 0 I between them. I1, I2 is both of them are same. I into I divided by 2 pi D, the distance between them. That is mu 0 I squared by 2 pi D. Right. Now force experienced by B due to A per unit length is mu 0 I1, I2. Both are having same current I, distance is D. Right. So it is mu 0 I squared by 2 pi D. Right. So both of them are having same force. So let's say both of them I am going to write magnitude as F itself. Right. Now what will be the direction? This one. So this is the direction of F here. This is the direction of F here. So the resultant force direction will be in this direction, F net. Right. So F is equal to root of F squared plus F squared, or I can write it as root 2F. So we just have to substitute the value, that is root 2. What is F's value? Same, right? So mu 0 I squared divided by 2 pi D. We can cut off the 2 sections. So it becomes mu 0 I squared by root 2 pi D. That's your answer for the first question.
Clear? If you didn't understand the question, please pause the video and listen it again. Let's move on to the next question. A long wire carrying a steady current I is bent into a loop, circular loop of 1 turn. The magnetic field at the center of that loop is B. It is then bent into a circular coil of n turns. Magnetic field at the center of the coil of n turns is, അതായത് ഒരൊറ്റ കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതിന് ഒറ്റ ടേണ്, അതിന് ഞാൻ വട്ടാക്കിയിട്ട് എത്രയാണ് n ടേൺസ് ഉള്ളൊരു കോയിലാകുമ്പോൾ പുതിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇത് ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരാളും കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. റെഗുലറായിട്ട് ആകെ 2 പേര് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഹോംവർക്ക്. Anyways, so first one's answer completed. Second one, so single coil, say അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും 6. അതിന് ഞാൻ n നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള, അല്ലേ, എത്രത്തോളം ടേൺസ് ഉള്ള കോയിലിൻ്റെ വട്ടം ചെറുതായി വരും. ഈ ഒരു എണ്ണത്തിൻ്റെ വട്ടത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് 6 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇവിടുത്തെ മൊത്തം L എന്തായിരിക്കും? 2πr ആയിരിക്കും, അല്ലേ. ഇവിടുത്തെ L എന്തായിരിക്കും? 2πr ഇൻറ്റു n, അല്ലേ അല്ലടോ. ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ, ആദ്യം ഒരു ഇത്ര വലിയ വയർ, ഇതിനെ ഞാൻ ഒറ്റ വയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വട്ടാക്കി. സോ ദിസ് L ബിക്കംസ് ദിസ് വൺ. ഇതേ എല്ലിനെ തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കോയിൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെലിക്കൽ മാതിരി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തിനെ n ഇൻറ്റു 2πr എന്നല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന് ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ആവുണ്ടല്ലോ, ഒരേ വയറിനല്ലേ ഞാൻ വലുതും ചെറുതേ ഫോം ആക്കണേ. സോ 2πr is equal to n into 2πr. So you can find the relationship between r and capital R. Small r is equal to capital R by n എന്ന് വരും. 2π cancel ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ്. കീപ്പ് ഇറ്റ്. നൗ ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ ബിഗർ കോയിൽ, ഏത് കോയിലിൽ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിലിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഈസ് μ0I/2r, അല്ലേ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ B1 എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? μ0I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π, എന്തവിടെ റേഡിയസ്? ക്യാപിറ്റൽ R. എന്നാൽ B2 ഇവിടെ എന്താ വരിക? B2 is equal to μ0I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2r. പക്ഷേ എത്ര കോയിൽസ് ഉണ്ട്? n കോയിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് B1 ആൻഡ് B2. സോ വാട്ട് ഇസ് B1? B1 നമുക്ക് B ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ. സോ B ഡിവൈഡഡ് ബൈ B2 is equal to, ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തെ റേഷ്യോ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? സോറി, ഇവിടെ പൈ ഇല്ല, അല്ലേ. പൈ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് 2r, റൈറ്റ്. 2r അല്ലേ. സോ റിലേഷൻഷിപ്പ് എടുക്കും μ0/2, μ0/2 I ക്യാൻസൽ ആവും, അല്ലേ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് r ഡിവൈഡഡ് ബൈ n r, റൈറ്റ്. ഇതിൽ സ്മോൾ ആറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? r ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1/n², or you will say B2 is equal to n²b. അതായത് ഒരു കോയിൽ വലിയ കോയിലായിരുന്നത്, അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B ആണെങ്കിൽ അതേ കോയിലിനെ ഇഫ് ഐ ആം റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എ സ്മോളർ കോയിൽ n number of turns, then the new magnetic field will be n²b. അതായത് ആദ്യത്തെ കോയിലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് 10 ടെസ്ലയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതേ കോയിലിന് ഞാൻ 10 ടേൺസുള്ള വേറൊരു കോയിൽ ആക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുതിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും? 100 ഇൻറ്റു 10, 10² ഇൻറ്റു 10 ആയിട്ടുള്ള 1000 ടെസ്ലയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആവുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. ഈ റിലേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം, നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ, റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സോൾവ്. A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of the magnetic field B and B' at radial distance A/2 and 2a respectively from the axis of the wire is. ഈ സെക്ഷൻ ഞാൻ ആംപിയർ സർക്യൂട്ടർ ലോ എടുക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു യൂണിഫോം വയറിൻ്റെ സർഫസിലാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത്. അതേമാതിരി രണ്ടാമത്തെ കേസ് യൂണിഫോംലി കറണ്ട് പോകുന്ന കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആംപിയർ സർക്യൂട്ടർ ലോയിൽ ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. അതിൻ്റെ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ക്ലിയർ? ആ റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ആംപിയർ സർക്യൂട്ടർ ലോ. ദർ ഹാവ് ഡൺ എ പ്രോബ്ലം, പ്ലീസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സെക്ഷൻ. ക്ലിയർ? ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവുക. ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ.
തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയണത് ഒരു ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് വയർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എ ആണ്. അത് കൂടെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഐ പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് മൊത്തം വയർ കൂടെ കറണ്ട് ഉള്ളിലായാലും പുറത്തായാലും പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും കറണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. റൈറ്റ്. ദ കറണ്ട് ഈസ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ഇറ്റ്സ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അതാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഏരിയയിൽ കറണ്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഏരിയയിൽ I/2 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ആൻഡ് ബി ഡാഷ്, ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഏതിന് A/2 ഡിസ്റ്റൻസിലും 2a ഡിസ്റ്റൻസിലും. A/2 ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ആണ്, 2a ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ വി വിൽ ഡ്രോ എ ഫിഗർ. സോ ടോപ്പ് വ്യൂ വരെ വരയ്ക്കാം. ദിസ് ഇസ് യുവർ വയർ which is having a radius of a. Let's say this is a. E point P ആയിരിക്കുന്നത്. So that this distance is A/2, the O center, right? ഈ OP എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് A/2. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കണം Q, right? OP if it is A/2, OQ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് 2a ആണ്, റൈറ്റ്? ഒ പിയിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ആണ്, ഒ ക്യൂവിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഡാഷ് ആണ്. ക്ലിയർ ആവുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ പോയിന്റിലാണ്, റൈറ്റ്? ഇൻറ്റേർണൽ പോയിന്റിൽ ഗോ ത്രൂ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വി ഹാവ് ഡൺ. ഇക്വേഷൻ ഇസ് μ0I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π റേഡിയസ് സ്ക്വയർ. റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എത്രയാണ്? a സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ r. അത് ഞാൻ പറയാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തുന്നുള്ളത്, പോയി നോക്കുക. അതേമാതിരി ബി എക്സ്റ്റേണൽ, ഏത് പോയിന്റ് പുറത്തുള്ളത്, is equal to μ0I divided by 2πr. ഏതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്? r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് വേർ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ബി ഇൻറ്റേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒ പിൻ്റെ ആണ്, ബി എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ക്യൂവിൻ്റെ ആണ്, അല്ലേ? ഒ പിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ എത്രയാണ്? ഒ പിൻ്റെ A/2. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ? 6 A/2. എക്സ്റ്റേണലിൽ വരുമ്പോൾ 6 എത്രയാണ്? 2a, അല്ലേ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ്. μ0I by 2π a സ്ക്വയർഡ്, ഇവിടെ A/2, ഇവിടെ μ0I by 2π 2a, റൈറ്റ്? ഈ ബി ഇൻറ്റേർണലിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബി എന്നും ബി എക്സ്റ്റേണൽ നമുക്ക് ബി ഡാഷ് എന്നാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ബി ഇൻറ്റേർണൽ ബൈ ബി എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഡാഷ്. ഇവർ നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ μ0I by 2πയും, അല്ലേ? μ0I by 2π പോവും, റൈറ്റ്? ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് 1/2a ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/2a എന്ന് വരും. 1/2a ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/2a, you will get 1:1 as answer. റേഷ്യോ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ട് 1/2a വന്ന് a/a സ്ക്വയർഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ a അല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അപ്പോൾ 1/2a മുകളിൽ വരും. ഇവിടെ ഓൾറെഡി 1/2a ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1:1 റേഷ്യോ. ക്ലിയർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഗൈസ്. പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ലോ സെക്ഷൻ, റൈറ്റ്, ഫോർ എ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വയർ കേട്ടോ. Go through it. Clear? Now let's move on to the fourth question. A square loop, okay, a square loop ABCD carrying a current I is placed near a coplanar with a long straight conductor XY the XY carrying current I. The net force on the loop will be, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഈ ലൂപ്പ് സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് L, റൈറ്റ്? ആ സ്ക്വയർ ലൂപ്പ് ഇസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് L/2 ഫ്രം ദ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. ആ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് I ആണെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പിൽ വരാൻ പോകുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സാണ് ചോദ്യം. ക്ലിയർ ആവുണ്ടല്ലോ. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ പാരലൽ വയേഴ്സൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 4 സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കാണണം. ക്ലിയർ? നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദിസ് പ്രോബ്ലം. So I'm going to draw this figure a little bit larger. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. So this is your current carrying conductor. I'm having a loop like this, square loop. Current is in this direction.
See? Okay. Now this is at a distance L by 2. So what will be this distance? Then length L ആണെങ്കിൽ L by 2 plus L, it will be 3L by 2. Right? Current direction ഇങ്ങനെ ഇതില്ലേ. Right. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഭാഗം നോക്കാം. ഇത് ഈ എൻഡ്. Suppose ഇത് എ ബി എന്ന് എഴുതാം. എ ബി സി ഡി. Let's see the point എ ബി. എ ബിനെ മാത്രം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം. ബാക്കിയെല്ലാം ഭാഗം പൊത്തി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. എ ബിൻ്റെ അവിടുത്തെ കറണ്ട് മുകളിലോട്ട്, ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ സെയിം ഡയറക്ഷനിലെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ദി അട്രാക്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ എ ബിൻ്റെ കാര്യമുള്ള ഫോഴ്സ് F1 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ. റൈറ്റ്, F1 വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ. റൈറ്റ്. എന്നാൽ ഇതേമാതിരി സി ഡിയും കൂടി നോക്കിക്കൂടെ? സി ഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വെൻ കമ്പയർ ടു ദിസ് കണ്ടക്ടർ. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ്? ഓപ്പോസിങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് F2. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? F1 will never be equal to F2. എന്താ? നമുക്ക് F1ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മ്യൂസർ I1 I2 ഡിവൈഡ് ബൈ 2πd ഉണ്ടല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് L by 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 3L by 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സെയിം അല്ല. ക്ലിയർ? എന്നാൽ ബി സിയും അല്ലേ, ബി സി എന്ന കണ്ടക്ടറും എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടക്ടറും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. ആൻഡ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ആസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവർ കാരണമുള്ളത് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുക? റൈറ്റ്, കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഡിറക്ഷൻ? ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു BIL ഓർ കെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കാൻ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെ നോക്കണ്ടേന്ന് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടറിങ് അല്ലേ പോണേ. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വയ്ക്കുക, എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സും ഡൗൺവേർഡ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഈ പ്ലെയിനിൽ മുഴുവൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഇൻറ്റു ആണല്ലോ. ഇനി ബി സി മാത്രം നോക്കാട്ടോ. ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുക. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ്, കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ, വെൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ദ തമ്പ് ഇസ് ഗോയിങ് അല്ലേ, അപ്വേർഡ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോണേ? ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, F3. അറിയാം. ഇനി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഇവിടെ കറണ്ട് പോണേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? F4. യു ക്യാൻ യൂസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇഫ് യു വാണ്ട്. ക്ലിയർ ആവുമ്പോഴേക്കിന് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ F3 മുകളിലോട്ടും F4 താഴോട്ടും. ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫ്രെയിം കണ്ടക്ടർ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്യാൻസലായിട്ട് ചെയ്യും. സോ F3 F4 കാരണം എന്തില്ല? നെറ്റ് ഫോഴ്സ് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആര് കാരണമുള്ളതാണ്? F1ഉം F2 മാത്രം. ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ. സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? F1 മൈനസ് F2 അല്ലേ. F1ൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ F2 എന്താ? BIL വെച്ചിട്ടല്ലേ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് വൺ എന്തായിരിക്കും? B1 IL minus B2 IL അല്ലേ. or I can say B1 minus B2, same conductor, same length. Right. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? B1ഉം B2ഉം കണ്ടുപിടിക്കണം. What is B1 guys? B1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് AB അല്ലേ. അതായത് ഇത് കാരണമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ്? μ0, ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലോങ് കണ്ടക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു μ0I അല്ലേ. ഏത് ഈ കണ്ടക്ടർ കാരണമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ? ക്യാപിറ്റൽ I μ0I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്കൈസ് D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? L by 2. റൈറ്റ്. സിമിലർലി B2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദിസ് CD. അതെന്താ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ കാരണമല്ലേ. സോ μ0I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π. ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 3L by 2. റൈറ്റ്. Now what will be B1 minus B2? μ0I by 2π രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആണ്. സോ μ0I by 2π I took it as കോമൺ. ഇവിടെ 2/L ഉണ്ടാവും, മൈനസ് 2/3L. റൈറ്റ്. യു വിൽ ഗെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 2 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 3L മൈനസ് 2/3 എന്ന് വരും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 2/3 μ0I divided by πL. Right, you will get the value of B1 minus B2 as this one. Calculation ഒക്കെ നമുക്ക് തനിയെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. റൈറ്റ്. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ B1 മൈനസ് B2 നമ്മൾ എവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ F1 മൈനസ് F2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു B1 മൈനസ് B2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 2/3 μ0I by πL ഇൻറ്റു I ഇൻറ്റു L. അതിൽ L ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വിൽ ബി 2/3 μ0 capital I small I divided by π. This is your answer.